डॉक्टर साहब। चुप्पी साध लो, बहुत हो गया। अगर हमारा ट्रिगर दब गया ना तो हमेशा के लिए शांत हो जाओगे। गोली चलाएगा मुझ पर, चला। डरता नहीं हूं मैं तुझसे शक्ति सिंह, पर अगर तुझे लगता है कि तू ख्याना को धमका कर यहां से ले जा तो ये नहीं होगा। तो तू मार मुझे, चला गोली, चला लाओ। ऐसा है डॉक्टर बाबू, पिछली बार तो तुम बच गए थे, तुम्हारी अम्मा आ गई थी सामने, लेकिन किस्मत बार बार मौका नहीं देगी। अगर हमरे और कान्हा के बीच में फिर से आए तो बता रहे हमको सेकंड नहीं लगेगा तुम पर गोली चलाने से, समझा? नहीं शक्ति सिंह, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डॉक्टर बाबू, आप आलिया से शादी कर लीजिए। मैं कचू नहीं बोल। क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम्हें शक्ति सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, सच बता दो सबको। कहा ना हमने, समझ नहीं आ रहा। नहीं बताना है हमें सच। आप जाइए और आलिया से शादी कर लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बेटा बेवकूफी मत करो, बहुत तमाशा हो चुका है, अब और तमाशा नहीं चाहिए हमको। नहीं बुआ जी, कुछ तो गलत हुआ। इसने धमकाया गया ना, इसलिए नहीं बता रही जो ये बताने वाली थी। अरे क्या बात कर रहे हो लल्ला, इतने सब लोग हैं यहाँ पे, क्या धमकाया इसने? कुछ किया, कुछ कहा, किसी ने सुना? ये लड़की कुछ कहा इसने? कहा नहीं ना? बस सही कहा आपने बुआ जी, शक्ति सिंह ने हमें कछु नहीं करा, ये डॉक्टर बाबू को कछु ना करे। इसीलिए हम हमरे और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी का सच नहीं बता सकते। हाँ, वैसे भी मेरी बेटी की शादी में बहुत देर हो गई है। चलिए अब इन दोनों की शादी करा देते हैं। नहीं, मैं माँ को इस हाल में छोड़कर शादी नहीं कर सकता। पर आयुष्मान, कमला माँ भी तो यही चाहती थी ना, तो तुम बेसब्री से इंतजार कर रही थी तुम्हारी और मेरी शादी होने का। और जब उनको होश आएगा, उन्हें पता चलेगा कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ आयुष्मान, कमला सच में चाहती थी कि तुम्हारी शादी आलिया से हो, और जब वो उठेगी और ये देखेगी तुम लोग की शादी ही नहीं हुई है, उसे कितना बुरा लगेगा ना। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करेगी क्या? तो सिर्फ आयुष के साथ शादी करने पे ध्यान दे, और एक बार शादी हो गई ना तुम दोनों की, हम सबको सच बता देंगे। काश डॉक्टर बाबू को बता सकती कि अब कमला माई दिल से चाहती है कि हमारी शादी हो आपसे, आलिया से नहीं, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। आयुष, लल्ला हमारी बात सुनो। देखो, कमला को राघव ने इंजेक्शन दिया है, उसको होश में आने में वक्त लगेगा। जब तक वो होश में आएगी, तुम दोनों की शादी हो जाएगी, और कितना खुश होगी वो देखकर। हाँ? चलो। क्यों नहीं सच बोला तुमने? किस बात से इतना डर रही हो कि सच बताते बताते रुक गए? क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं है हमारे लिए डॉक्टर बाबू, और आपकी जान बचाए खातिर हमें सच छुपाना होगा सबसे। कमला माई की जान बच गई है, पर अब हम शक्ति सिंह को आपकी जान खतरे में नहीं डालने देंगे, और अगर उसके लिए हमें आपसे दूर होना पड़ेगा, हमें वो भी मंजूर है। ए लल्ला, अपनी माँ की खातिर चल 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 बेटा, चल।
अच्छा हुआ कि तुम कुछ नहीं बोली। इसीलिए देखो डॉक्टर बाबू कैसे शादी के मंडप में बैठे हैं। और अगर आगे भी तुम डॉक्टर बाबू को ऐसे ही जिंदा देखना चाहती हो तो चुप्पे चाप रहना और यहीं से खड़ी होकर के जितना शोक मनाना मना लेना, लेकिन कुछ भूलना नहीं, क्योंकि कल हमारे साथ तुम होंगे साथ फेरे और फिर जिंदगी भर के लिए हम तेरे। वहां देखो। मेरा भाग्य इतना खराब है कि जब पहले बंदूक के नोक पर आपके और मेरी शादी हो रही थी डॉक्टर बाबू, तब भी हम उस शादी को नहीं रोक पाए थे। और आज फिर से बंदूक के दम पर आपकी शादी किसी और के साथ हो रही है जो आपके लायक भी नहीं है। और आज फिर हम इस शादी को नहीं रोक पा रहे हैं। डॉक्टर बाबू, आप आलिया से शादी कर लीजिए। हमें कच्चू नहीं बोल। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शक्ति सिंह ने डराया है, तभी तुम इतनी मजबूर हो गई कि तुमने हमारी पकड़वा शादी का सच नहीं बताया। अरे सच नहीं बता रही तो अच्छा ही है ना, छुटकारा मिला तुझे इससे। अब आराम से आलिया से शादी होगी तेरी। पर अगर आलिया ने गलत किया और माँ की हालत उसकी वजह से हुई है तो क्या उसके साथ शादी करना ठीक है? तू जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती और उसने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो बिना इसका सच जाने तू उससे शादी कर लेगा? आयुष्मान, क्या हो गया? कहाँ खो गए हो? बस कुछ ही देर में मेरी शादी हो जाएगी और फिर ये कहना नाम की मुसीबत मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेटा आप आहुति प्रदान कीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। हमें आपकी गहना आपकी गहना आपकी गहना आपकी गहना। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों खाब बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। क्या हुआ आयुष्मान? लगाओ ना सिंदूर।
आपसे विनती करते हैं, हमारी गहना को यहाँ छोड़कर मत जाइए। माना कि आपकी और गहना की पकड़वा शादी हुई और उसको अपना लीजिए जमाई बाबू। हमारी बेटी को उसके ससुराल ले जाइए, उसकी जिंदगी का सवाल है। बेटा याद रखना, शादी के बाद पत्नी बोझ नहीं जिम्मेदारी होती है। आयुष्मान लगाओ ना प्लीज, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सिंदूर इसकी मांग में कैसे जा सकता है? कर सकता है। डॉक्टर बाबू की असली पत्नी गहना ही है। क्या ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोली चलाने की? अगर हमारी बहन के साथ अन्याय होगा तो गोली भी चलेगी और जान भी जाएगी। क्या जीजा जी, हम कुछ दिन शहर क्या नहीं आए, आप हमारी बहन को धोखा देकर दूसरी शादी करने जा रहे हैं? नहीं बोला भैया, ऐसा कछु नहीं। आप कछु मत बोलिए। तू बीच में मत आ गया ना। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। पर तू चिंता मत कर गहना, अब जिया जी को हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने देंगे। ओ भोला, थम जाओ जरा। लगता है अभी तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। सुन लो कान खोल के, ये आयुष्मान तुम्हारा जीजा जी नहीं है, तुम्हारी गहना उसकी पत्नी नहीं है, समझे? दिमाग तो आप लोगों का ठीक करने आए हैं हम यहाँ। पता नहीं आप लोग कौन से धोखे में जी रहे हो, क्योंकि सच यही है कि हमारी बहन गहना ही डॉक्टर बाबू की पत्नी है। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए, देखिए, यह तस्वीर वो सबूत है जो डॉक्टर बाबू ने गहना से खपुरिया गांव में पकड़वा शादी की है। अक्षर नाम वाला गहना का पति आयुष्मान है। गहना की पकड़वा शादी आयुष्मान से हुई थी। इसका मतलब इस घर की बहू गहना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। गहना की पकड़वा शादी डॉक्टर बाबू के साथ ही हुई है। गहना और डॉक्टर बाबू पति पत्नी हैं।
आयुष्मान, जरा सुनो तो। आयुष्मान बेटा, ये लोग का बकवास कर रहे हैं कि तुम्हारी नकली शादी को असली समझ रहे हैं। इलाज कराओ इनका, कह दो ये सब नकली है, भ्रम है इनका। भ्रम में हम नहीं, आप लोग जी रहे हैं। आप लोग इन तस्वीरों को देखकर भी सच को स्वीकार नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये सच है, ये तस्वीरें असली हैं। तुम्हारी शादी हो चुकी है गहना के साथ, हो चुकी है तुम्हारी शादी गहना के साथ, बताओ। अरे बोलो। हाँ। कहना से मेरी शादी हुई है, वो पत्नी है मेरी। हे भगवान, तभी गहना ने अपने माथे पे आंख से लिखवाया था उस दिन। आप समझिए कि वो अपने पति को इस घर में लेकर काहे नहीं आई। कैसे आयुष्मान उसका पति है ना, वो तो पहले से यहाँ है। पर तुम दोनों ने ये सच सबको बताया काहे नहीं? हाँ आयुष्मान, काहे? ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बताओ हमको। जी, जब कपूरिया गया था वहां पे निकालिए जब तक इस सामने। अच्छा, ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? हम कल रात इस झोपड़ी में थे एक साथ, पर कहना का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं करूंगा इससे शादी। क्या आप हमसे सच में शादी करना चाहते हैं? हाँ। वहीं मेरी और कहना की पकड़वा शादी हो गई। హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ వాస్వి. ఫస్ట్ టైం నా వీడియో ఎవరైనా చూస్తుంటే కనుక హాయ్, ఐఎమ్ వాస్వి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పట్టు శారీస్ వీడియో. పట్టు శారీస్ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా, సో దానికోసం చేస్తున్నాను, అందరికీ నచ్చే వీడియో. ఇంకా నా పట్టు శారీస్ వీడియో చేస్తున్నాను ఈరోజు. నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను, ఏం తీసుకున్నాను, ఎంత ప్రైస్ పడింది, లైక్ ఎలా ఉన్నాయి, అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను మీతో. బ్లాగ్ని ఎండ్ వరకు చూడండి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈ వీడియోలో. శారీస్ చూపించే కన్నా ముందు మీకు ఒక జ్యువెలరీ చూపించాలి. వర్త్ సేయింగ్ అబౌట్ దిస్ జ్యువెలరీ అనిపించింది. ఇదైతే నా దగ్గర లేదు, ఇంట్లో ఉంది. సో పక్కన ఫోటో డిస్ప్లే చేస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు చూపిస్తున్న జ్యువెలరీ ఒక్కటి ఉంటే చాలు, ప్రతి శారీ పైకి పేరప్ చేయొచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. వర్త్ బయింగ్ ఇట్ అనిపించింది నాకు. సూపర్ ట్రెడిషనల్ లుక్ వస్తుంది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఒక జ్యువెలరీకి అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తీసుకున్నానంటే ఇదే నా ఫస్ట్ జ్యువెలరీ అంత కాస్ట్లో. సో నేను కూడా చాలా ఆలోచించే తీసుకున్నాను. బట్ ఇంకొకటైనా ఉండాలి, ఈ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోతుంది అన్ని శారీస్కి అనిపించింది కాబట్టి తీసుకున్నాను. నాకైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. ప్రైస్ ఎక్కువే, బట్ క్వాలిటీ కూడా అలానే ఉంది, చాలా బాగుంది. ప్రతి సారీకి సెట్ అవుతుంది, మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ జ్యువెలరీ మీకు కూడా నచ్చిందో లేదో కింద కామెంట్ చేయండి. పట్టు శారీస్ కన్నా ముందు ఇలాంటి శారీస్ చూపించాలనుకుంటున్నా. ఇలాంటి శారీస్ అంటే ఇవన్నమాట. ఇలాంటి ప్లెయిన్ సింపుల్ శారీస్ చాలా బాగుంటాయి, చాలా లైట్ వెయిట్గా సింపుల్గా ఉంటాయి, ఎలా అయినా క్యారీ చేయొచ్చు. సో నా ఫేవరెట్ శారీ అన్నమాట ఇది వచ్చేసి, అందుకే ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఫేవరెట్ కలర్, ఫేవరెట్ శారీ. ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాను నేను పార్టీ వేర్ శారీ. ఈ శారీ అయితే నేను యాన్యువల్ డే కోసం అని తీసుకున్నాను, ఆఫీస్ యాన్యువల్ డే కోసం అని. నాకు తెలుసు బ్లాక్ కలర్ అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది, ఎవరికి నచ్చకుండా ఉండదని. దట్టు పార్టీ వేర్ శారీస్లో బ్లాక్ కలర్ అంటే ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది కదా అందరికీ. నాకు కూడా చాలా నచ్చింది శారీ.
లిటరల్లీ ఒక 1 మంత్ తిరిగాను నేను యాన్యువల్ డే కోసం పార్టీ వేర్ శారీ తీసుకోవాలి అని చెప్పి, దట్టు బ్లాక్ శారీలోనే తీసుకోవాలని చెప్పి 1 మంత్లో నాకు కలర్ నచ్చితే డిజైన్ నచ్చట్లేదు, డిజైన్ నచ్చితే కలర్ నచ్చట్లేదు. సో అందుకని ఇంకా 1 మంత్ తర్వాత నేను ఇదైతే నాకు దొరికింది. ఫైనల్గా నాకు కావాలనుకుంది దొరికింది కాబట్టి నో లుకింగ్ బ్యాక్ కదా. సో అందుకని చెప్పి తీసుకున్నాను, ప్రైస్ కూడా ఆలోచించకుండా. బట్ ఈ శారీకి ఈ క్లాత్కి అయితే ప్రైస్ చాలా అంటే చాలా వర్త్ నేను పెట్టింది. ఏదో బరువు మోస్తున్నట్టు కాకుండా చాలా లైట్ వెయిట్గా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది. ఇంకా బ్లాక్ కట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా, చాలా బాగుంటుంది శారీ. నేను ఇది అమీర్పేట్ షాప్లో తీసుకున్నాను. షాప్ చిన్నగానే ఉంటుంది, చిన్న షాపే, బట్ ఇలాంటి కలెక్షన్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. అన్ని పార్టీ వేర్ క్లాస్ లుక్ ఇచ్చే శారీస్ ఉంటాయి అక్కడ. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. వెళ్ళగానే అసలు ఈ శారీ దొరికింది, ఇంకా అస్సలు వదలాలనిపించలేదు. డిజైన్ బాగుంది, కలర్, క్లాత్ అన్ని పార్టీ వేర్ లుక్ ఇచ్చేలాగా ఉంది. ఇంకా ప్రైస్ వచ్చేసి దీన్ని 2000 అరౌండ్ 2000 అలా పడింది నాకు. చాలా అంటే చాలా వర్త్ అనిపించింది శారీ వచ్చేసి. ఒకవేళ మీకు ఇది కావాలి అనుకుంటే నేను షాప్ డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి. ఇందులో అయితే వైట్ కలర్, వైన్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ అలాంటి కలర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. నేను చూసినవైతే గ్రీన్ కలర్, వైన్ కలర్ చాలా బాగున్నాయి, వైట్ కలర్ కూడా ఉంది. కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి ట్రై చేయండి. అరౌండ్ 2000-1800 అలా పడింది శారీ. అంటే చాలా బాగుంది, చాలా వర్త్ ప్రైస్ అయితే. క్లాత్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు. క్లాత్, డిజైన్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి శారీ. ఫస్ట్ నేను వెయిట్ చేసిన దానికి 1 మంత్కి చాలా వర్త్ అనిపించింది నాకైతే. ఆఫీస్ యాన్యువల్ డే కోసం అని తీసుకున్నాను నేను ఇది. శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 2000. క్లాత్, ఫ్యాబ్రిక్, డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా అంటే చాలా బెటర్. ఇందులో అయితే రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు. రన్నింగ్ బ్లౌజ్ బ్లాక్ కలర్ ఇలాగా ఈ బార్డర్తో వచ్చింది. సో నాకు అంత టైం లేదు అప్పుడు స్టిచ్ చేయించుకునే అంత టైం లేదు అప్పుడు. ఇంకా యాన్యువల్ డే 1 మంత్ తిరిగాను, దొరకలేదు. లాస్ట్లో దొరికింది కాబట్టి ఓన్లీ ఫాల్ వేయించి కట్టుకున్నాను యాన్యువల్ డేకి. సో బ్లౌజ్ కుట్టించే అంత టైం లేదు కాబట్టి నా దగ్గర బ్లాక్ కలర్ది ఒకటి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ఉండే, అది పేరప్ చేశాను, అది కూడా బాగుంది. దీంట్లోకైతే ఇదే క్లాత్తో బ్లౌజ్ వచ్చింది, బార్డర్ ఇది వచ్చింది హ్యాండ్స్కి. ఇంకా దీంట్లోకైతే నేను బ్లౌజ్ కోసం అని ఆలోచిస్తున్నాను. అసలు బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్ చేయించుకోవాలి, ఫ్రంట్ బ్యాక్ నెక్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఫుల్ హ్యాండ్సా హాఫ్ హ్యాండ్స్ అని చూస్తున్నాను. ఇంకా ఈ మధ్య బ్లాక్ శారీస్కి గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజెస్తో పేరప్ చేస్తున్నారు కదా, ఇలాగ గోల్డ్ కలర్ షిమ్మర్ క్లాత్ వచ్చేసి వస్తున్నాయి కదా బ్లౌజెస్. అది బాగుంటుందా, ఇలా బాగుంటాయా, ఏది పేరప్ చేయాలని చెప్పి ఇంకా థింకింగ్లో ఉన్నాను. మీకు ఏమైనా సజెస్ట్ చేయాలి అనిపిస్తే కింద కామెంట్లో షేర్ చేయండి. బ్లాక్ బాగుంటుందా సెల్ఫ్గా, లేదంటే ఇలాగ గోల్డ్ ట్రై చేస్తే బాగుంటుందా, మీకు ఏమనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ చేయండి. నేనైతే రెండింటిలో కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను, బ్లాక్ గోల్డా అని చెప్పి. మెయిన్ థింగ్ గైస్, హైదరాబాద్లో వచ్చేసి ప్లెయిన్ బ్లౌజెస్కి, లిటరల్లీ జస్ట్ ప్లెయిన్ బ్లౌజెస్కి రౌండ్ నెక్ ఒక హ్యాండ్స్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ అంతే, దానికి 800 చెప్తున్నారు. చాలా ప్రైస్ ఉంది కదా, దానికోసమని చూస్తున్నాను. ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు స్టిచ్ చేయించుకోవాలా లేదా ఇక్కడ స్టిచ్ చేయించుకోవాలా ఏంటని చెప్పి చూస్తున్నాను. జస్ట్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి 800 అంటే అసలు కనీసం చిన్న కట్ చెప్పినా కూడా ఇంకా పెంచేస్తున్నారు రేట్. మరీ అంత పెట్టడం కూడా వర్త్ కాదు కదా. సో అండ్ ఇది బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ దీనిపైన నేను వీడియోస్ చేశాను షార్ట్స్లో, వెళ్ళి చూడండి. దీనిపైన బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ స్టైల్ చేస్తాను, షార్ట్స్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఎలా ఉంది బ్లౌజ్, ఎలా స్టిచ్ చేయించుకున్నాను, ఎంత పడింది, శారీ స్టైల్ చేస్తే ఎలాగుంది, ఎవ్రీథింగ్ నేను మళ్ళీ షార్ట్స్లో అప్డేట్ చేస్తాను. నా ఫేవరెట్ శారీ కాబట్టి నేను అంత రిస్క్ చేయలేకపోతున్నా. బ్లౌజ్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎలా చేయించుకోవాలి, గోల్డా బ్లాక్గా ఏది బాగుంటుందని చెప్పి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. సో అందుకే టైం తీసుకుంటున్నాను. మీరు నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఏది బాగుంటుందో. ఇంకా సెకండ్ శారీ వచ్చేసి ఇది మస్టర్డ్ ఎల్లో. ఇదైతే నేను మీషోలో తీసుకున్నాను. ఏంటి మీషోలో తీసుకున్నావు, ఎంత బాగుంది, మీషో అంటుంది ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఎస్, మీషోలోనే తీసుకున్నాను. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే నాకు ఒక శారీ బాగా నచ్చింది అక్కడ. సో అది తీసుకుందామని చెప్పి వెళ్ళాను. సో అది వెతుకుతున్నప్పుడు నాకు ఈ శారీ కనిపించింది.
లైక్ అంటారు కదా ఫస్ట్ లుక్లోనే నచ్చుతుంది మనకి అని, అంత అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది. వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ ఇది బయట మాత్రం నంబరు నిజంగా చాలా మంచి క్వాలిటీ పట్టు శారీ లాగా ఉంది. మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్. ఇది అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయము. ఈ బార్డర్ కానీ క్లాత్ కానీ డిజైన్ ఇదంతా పట్టు శారీకి ఎలా ఇస్తారో అలా ఇచ్చారు కంప్లీట్గా. అంత డీసెంట్గా అంత బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది. చూడగానే నచ్చింది అసలు కలర్ కాంబినేషన్ అంతా. ఎల్లోకి బ్లాక్ కలర్ బార్డర్ అంటే అసలు ఎవరికి నచ్చకుండా ఉంటుంది చెప్పండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. లైట్ వెయిట్గా ఉంది. చూడడానికి చాలా మంచి పట్టు శారీ లాగా. నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. కలర్ కాంబినేషన్, ప్యాటర్న్, డిజైన్ ఎందుకో సింపుల్గా అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది అసలు. ఈ శారీ అయితే నాకు 500 పడింది. 500, 530 అరౌండ్ అంతే. నిజంగా నంబరు 500, 530. నేను ఇది ఆర్డర్ పెడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలా అయితే రాదు, ఏదో వస్తుంది, నాకు శారీ చూపించింది అయితే పక్కా పంపించరు అనుకున్నాను. బట్ వచ్చాక అసలు నేనే షాక్ అయ్యాను. నిజం కట్టుకుంటే నిజంగా పట్టు శారీలా ఉంది. బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది అసలు. ఈ శారీ అయితే అసలు చూడండి గైస్. దీని బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ లా ఇచ్చారు కాంబినేషన్లో. చూపిస్తాను. మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది. నాకు దీనికన్నా శారీ మొత్తం ఎల్లో కలర్ కాబట్టి బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజ్తో పేరప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది. సో శారీ ఎల్లో కలర్, ఇది కూడా ఎల్లోలానే ఉంది కదా. సో రెండు సేమ్ అయిపోతాయేమో, బాగోదేమో, అంత లుక్ రాదేమో అనిపించింది. అందుకని చెప్పి నేను దీనిపైకి కూడా బ్లాక్ బ్లౌజ్ పేరప్ చేశాను. ఇదైతే ఏం స్టిచ్ చేయించలేదు, పక్కన పెట్టేశాను. దీంతో ఏదైనా యూజ్ అవుతుందో చూడాలి ఒకసారి మళ్ళీ. జనరల్గా గర్ల్స్కి ఒక థాట్ ఉంటుంది కదా, బ్లాక్ బ్లౌజ్, గోల్డ్ కలర్, వైట్ కలర్, ఆ 3 బ్లౌజెస్ ఉంటే చాలు ఏ శారీస్కైనా పేరప్ చేయొచ్చు, అన్నింటికి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి. నాకు అలానే అనిపిస్తుంది. బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజ్, వైట్, గోల్డ్ కలర్ ఉంటే ఏ శారీస్కైనా పేరప్ చేయొచ్చు, చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది. అంటే ఇమ్మీడియట్గా మనకి బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించడం కుదరినప్పుడు ఏ శారీస్తో అయినా పేరప్ చేయొచ్చు, ఏ బ్లౌజెస్తో అయినా పేరప్ చేయొచ్చు కదా. మీకు కూడా అలానే అనిపిస్తుందా? ఎక్కువగా డ్రెస్సెస్లో అయినా శారీస్లో అయినా నాకు ఎందుకో బ్లాకే ప్రిఫర్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంకా ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ చూసేసరికి అస్సలు ఆగాలనిపించలేదు. వెంటనే ఆర్డర్ చేసేసాను. ఇది కట్టుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా స్టైల్ చేయాలి, ఎలా అనిపిస్తుందో నేను షార్ట్స్లో అప్డేట్ చేస్తాను. చాలా మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి, వెళ్ళి చూడండి. 500 ఉంది అంతే. దీంట్లో ఇదే కలర్లో గ్రీన్ అండ్ పింక్, బ్లాక్ అండ్ రెడ్లో కూడా ఉన్నాయి. చాలా సూపర్ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ. అసలు కట్టుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చితే కనుక ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. నేను డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. మీషోలో తీసుకున్నాను ఇది. కోడ్ లింక్ ఏది కావాలంటే అది నేను చేస్తాను. ఒకటి చెప్పాలి, బట్టలన్నీ మెయిన్గా డ్రై వాష్ కానీ చెప్పేసి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇచ్చేస్తూ ఉండొద్దు. మనం డ్రై వాష్ చేపిస్తుంటే ఇలా వాటర్లో తీసేస్తుంటే దాని లుక్ పోతుంది, పాడవుతాయి శారీస్ అన్నీ. అందుకే నేనైతే జస్ట్ పైన నాకు కట్టుకున్నప్పుడు పైన ఐరన్ చేసుకుంటాను అంతే. ఎక్కువగా ఎప్పుడు వాషింగ్స్ అయితే చేయను శారీస్ కానీ. శారీస్ అయితే, పట్టు శారీస్ అయితే మెయిన్గా అసలు ఎక్కువ వాషింగ్స్ అయితే నేను చెయ్యను. అలా చేస్తే దాని లుక్ పోతుంది కంప్లీట్గా. శారీ అయితే ఇది. శారీ ఎల్లో కాబట్టి బ్లౌజ్ వచ్చేసి బ్లాక్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇది కట్టుకున్నాక ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, ఎలా వేరప్ చేయొచ్చు, ఎలా స్టైల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నేను షార్ట్స్లో అప్డేట్ చేస్తాను, చూడండి. సో మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ శారీ. ఈ శారీ అయితే అందరికీ చాలా ఇష్టం, చాలా బాగా నచ్చింది కదా. నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చే తీసుకున్నాను. మోస్ట్లీ నా శారీస్ అన్నీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. చాలా ఇష్టం నా సెలెక్షన్స్ అంటే, నేను తీసుకున్న శారీస్ కూడా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఇంకా ఈ శారీ అయితే నేను ఎప్పటి నుండో వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ కలర్ కోసం తీసుకోవాలని చెప్పి. తెలుసు ఇప్పుడు నేను చూపించే శారీ అయితే నాకు ఫేవరెట్, మీ అందరికీ కూడా ఫేవరెట్. ఇది మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది ఈ శారీ. ఈ డిజైన్, ఈ కలర్, ఎవ్రీథింగ్ కూడా. దీంట్లో కూడా ఇంకా రెడ్ అండ్ ఎల్లో కలర్ శారీస్ కూడా చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి కదా. యాక్చువల్గా నాకు ఈ క్లాత్ని, ఈ కలర్ ప్యాటర్న్, ఈ శారీస్ని ఏమంటారో అంతగా తెలీదు. బట్ చాలా అంటే చాలా నచ్చి తీసుకున్నాను నేను.
చాలా కంఫర్ట్గా, చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. నేను ఇది ఎప్పటి నుండి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, కానీ ఇంకా ఏదైనా ఒకేషన్కి తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, ఊరికే తీసుకోవడం ఎందుకని చెప్పి వెయిట్ చేశాను. ఇంకా అప్పుడు దసరా వస్తుంది కదా, దసరాకి తీసుకుందామని చెప్పి ఆగాను అన్నమాట. లిటరలీ అప్పుడు మేము మా మమ్మీ నేను చాలా షాప్స్ తిరిగాము ఇలాంటి శారీస్ కావాలని చెప్పి. ఇంకా నాకు ఫైనల్గా దొరికింది నేను అనుకుంది శారీ. అండ్ దట్టు నాకు నచ్చిన కలర్లో. నేను ఎగ్జాక్ట్ ఇదే కలర్ కావాలి అనుకున్నాను. ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది కలర్ అయితే, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో. సో దీంట్లో సెల్ఫ్ కలర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది. ఇదైతే సెల్ఫ్గా వేస్తేనే బాగుంటుంది. దీనికి డిఫరెంట్ కలర్తో కాంబినేషన్తో డిఫరెంట్ కలర్ బ్లౌజ్తో పేరప్ చేస్తే అస్సలు బాగోదు అనిపించింది. ఇంకా ఇలా వేస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి దీంట్లో వచ్చిన బ్లౌజే స్టిచ్ చేయించాను. శారీ అయితే మస్తు అనిపించింది అసలు చూడగానే. వెంటనే తీసేసుకున్నాను. శారీ నేను తీసుకున్న తర్వాత మా మమ్మీ అయితే నాకు ఇచ్చేసే, నేను తీసుకుంటాను, వేరే తీసుకో అని చెప్పింది. అంత బాగా నచ్చింది తనకి కూడా ఈ శారీ. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. వీడియోలో ఎలా ఉందో తెలియదు గైస్, నిజంగా చాలా అంటే చాలా వర్త్ వెయిటింగ్ అనిపించింది. అంత తిరిగి మరీ తీసుకున్నాను నేను ఈ శారీ. ఇంకా శారీ వచ్చేసి కంప్లీట్గా డిజైన్ లానే ఉంది కదా, ప్లేన్ ఏం రాలేదు కదా. సో శారీ డిజైన్ వచ్చినప్పుడు మనం బ్లౌజ్కి డిజైన్ వేపిస్తే బాగోదు. జనరల్గా శారీ ప్లెయిన్గా ఉండి బ్లౌజ్ డిజైన్ వేపిస్తే బాగుంటుంది కదా. ఇంకా శారీ డిజైన్ వచ్చినప్పుడు బ్లౌజ్ డిజైన్ ఎందుకులే, ఇందులోదే కుట్టించుదామని చెప్పి ఇందులోనే వచ్చిన బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించాను. అసలు ఏం డిజైన్ ఎలాంటివి పెట్టలేదు, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించుకున్నాను నేనైతే. శారీ అంతా సెల్ఫ్ కలర్ కాబట్టి, ప్లెయిన్గా సింపుల్గా ఉంది కాబట్టి గోల్డ్ కలర్ జ్యువెలరీతో పేరప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది. సో ఈ శారీ కోసమే నేను చూపించిన జ్యువెలరీ తీసుకుంది మెయిన్గా. ఈ కలర్ కాంబినేషన్కి గోల్డ్ కలర్ జ్యువెలరీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనిపించింది. మెయిన్గా ఆ జ్యువెలరీ వేసుకుందామని చెప్పి బ్లౌజ్ అయితే సింపుల్గా ప్లెయిన్గా స్టిచ్ చేయించుకున్నాను. సో యాక్చువల్గా నాకు ఇష్టమైన శారీ కదా, సో బ్లౌజ్ నీట్గా రావాలి, పర్ఫెక్ట్గా రావాలి, బాగుండాలని చెప్పి హైదరాబాద్లో ఇచ్చాను బ్లౌజ్. నేను ఎక్కువ ప్రైస్ అయినా పర్లేదులే, బాగుంటుంది, మళ్ళీ స్టిచ్ చేయించుకోలేం కదా, వీటికి పాడవుతాయి అని చెప్పి, ఇంకా ఇలాంటి ఎగ్జాక్ట్గా దొరకాలంటే దొరకదు కదా, అందుకని చెప్పి ఎంత ప్రైస్ అయినా పర్లేదని చెప్పి హైదరాబాద్లో ఇచ్చాను. కానీ తనైతే నేను చెప్పినట్టుగా అస్సలు కుట్టలేదు. నేను వెనకాల నెక్ అయితే చాలా మంచి డిజైన్ చెప్పాను, చాలా బాగుంటుంది డిజైన్. అసలు తనైతే తనకి వచ్చినట్టుగా, తనకి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా కుట్టింది. అంత సెట్ అవ్వలేదు అనిపించింది నాకైతే బ్లౌజ్. అంత ప్రైస్ పెట్టినా కూడా అసలు ఏం నేను చెప్పినట్టుగా కుట్టలేదు, తనకి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా స్టిచ్ చేసి ఇచ్చింది. బ్యాక్ నెక్. సో బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట. ఇది బ్యాక్ నెక్ కూడా పోగొట్టింది. నేను అసలు చెప్పిన డిజైన్ ఇది కానే కాదు, వెనకాల మంచి డిజైన్ చెప్పాను, అసలు ఇలా కుట్టిన తను. దీన్ని ఏమంటారో కూడా నాకు తెలీదు. బ్యాక్ వెనకాల నెక్ పోగొట్టింది, హ్యాండ్స్ కూడా పోగొట్టింది. హ్యాండ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా చెప్పాను. అండ్ లెంత్ కూడా అసలు నేను ఇచ్చింది కూడా స్టిచ్ చేయలేదు తను. ఇంత మంచి శారీ ఇంత పెట్టి తీసుకున్నాను, బ్లౌజ్ అయితే ఇలా చేసిందని చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయా ఆ రోజు నేను. కానీ ఇంకా మా మమ్మీ పాపం దసరా రోజే ఇంకా అలా డిసప్పాయింట్ అయి కూర్చున్నానని చెప్పి అప్పటికప్పుడే ఏదో ఒకటి మెషిన్ ఉంది ఇంట్లో, దానిపైన కొంచెం సెట్ చేసి ఇచ్చింది. లైక్ వెనకాల హ్యాండ్స్ అన్నీ, హ్యాండ్స్ అయితే ఏం చేయలేమనుకోండి, వెనకాల బ్యాక్ నెక్ కూడా, కానీ కంప్లీట్గా లూజ్గా పిచ్చిగా ఇచ్చింది తను ఇచ్చేటప్పుడు. ఇంకా మా మమ్మీ కొంచెం అప్పటికప్పుడు సెట్ చేసి ఇస్తే నేను అప్పుడు వేసుకున్నాను దసరాకి. మీరు ఆల్రెడీ నేను షార్ట్స్లో అప్డేట్ చేస్తాను, వీడియో వెళ్ళి చూడండి ఎలా ఉంది, ఎలా రెడీ అయ్యానని చెప్పి పక్కన ఫోటో కూడా డిస్ప్లే చేస్తాను. సో ఫైనల్గా నాకైతే శారీ వచ్చేసి వైభవం షాపింగ్ మాల్లో తీసుకున్నాను. అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూసినప్పుడు ఫస్ట్ శారీ నాకు ఇది దొరికింది. వెళ్ళగానే అక్కడ డిస్ప్లేలో ఉండే, ఇంకా వెంటనే వెళ్ళి తీసేసుకున్నాను. ఇది నాకు అరౌండ్ 2000 పడింది, 2000 to 2500 పడింది, అంతగా గుర్తులేదు అరౌండ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. నాకు చాలా ఇష్టమైన శారీ దొరికినందుకు ఎప్పటి నుండో వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా చూస్తున్నాను, కానీ అక్కడ చాలా ఎక్కువ ప్రైజెస్ చెప్తున్నారు. ఇంకా అది కూడా అసలు ఏం ఒకేషన్ లేదు కదా, ఒకేషన్ వచ్చినప్పుడు తీసుకుందాంలే అని చెప్పి వెయిట్ చేసినందుకైతే చాలా మంచి శారీ దొరికింది, మంచి కలర్ కాంబినేషన్. ఈ శారీస్ అయితే ఎప్పుడో వచ్చాయి నిజానికి, కాకపోతే ఇప్పటికీ కూడా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇంకా మెయిన్గా దీంట్లో ఈ కలర్, రెడ్ కలర్, ఎల్లో కలర్ చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.
మీకు కావాలి అనుకుంటే ట్రై చేయండి. ఎల్లో కలర్ కూడా చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది ఈ మధ్య దీంట్లో, ఈ శారీస్లో. ఇదైతే కంప్లీట్గా సెల్ఫ్ అయితేనే బాగుంటుంది శారీ అండ్ ఇది వచ్చేసి. ఇంకా దీంట్లోనే రెడ్ కలర్ శారీకి వచ్చేసి వైట్ కలర్ బ్లౌజ్తో కూడా పేరప్ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అయింది ఈ రోజుల్లో, చాలా బాగుంది. అండ్ గైస్ ఇంకేంటంటే ఈ శారీస్ మనం ఒక 3-4 టైమ్స్ కట్టుకున్న తర్వాత హాఫ్ శారీలా కూడా స్టిచ్ చేయించుకోవచ్చు. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసారో లేదో, హాఫ్ శారీస్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ ఇదే కలర్స్లో చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. కంప్లీట్గా సెల్ఫ్ కలర్ బ్లౌజ్, స్కర్ట్, చున్నీ అన్నీ కూడా మొత్తం శారీతోనే చేపిస్తున్నారు. కాకపోతే చున్నీ వచ్చేసి డిఫరెంట్ క్లాత్తో చేస్తున్నారు. ఈ శారీతో ఓన్లీ బ్లౌజ్ అండ్ స్కర్ట్ స్టిచ్ చేయించుకొని చున్నీ మాత్రం బనారస్లో తీసుకుంటున్నారు. కాకపోతే అది కూడా సేమ్ డిజైన్ సేమ్ కలర్లో. నేను పక్కన మీకు రిఫరెన్స్ పిక్స్ ఇస్తాను, మీకు నచ్చితే కనుక చేయించుకోండి. ఇంకొకటి కూడా కంప్లీట్గా సెల్ఫ్గా ట్రై చేయొచ్చు హాఫ్ శారీ, లేదంటే బ్లౌజ్ అండ్ స్కర్ట్ ఒక కలర్ వేసుకొని దుపట్టా డిఫరెంట్ లైట్ కలర్తో, ఇప్పుడు ఈ కలర్ ఉంది కదా వాయిలెట్ కలర్, ఇది స్కర్ట్ అండ్ బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించుకొని దీంట్లో లైట్ పీచ్ కూడా, పింక్ పీచ్ ఆ కాంబినేషన్లో వస్తుంది, కొంచెం పర్పుల్ అలాగా ఆ చున్నీతో పేరప్ చేశారు. చాలా బాగుంది, నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. నేను కూడా ఇది ఇంకో 3-4 టైమ్స్ ఇష్టంగా కొనుక్కున్నాను కదా చాలా, సో ఇంకా 3-4 టైమ్స్ 5 టైమ్స్ అలా కట్టుకున్న తర్వాత హాఫ్ సారీ చేయించుకుంటాను. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. నేను అది కూడా పిక్ పక్కన పెడతాను రిఫరెన్స్కి, మీకు కావాలంటే చూడండి. ఫుల్గా సెల్ఫ్గా ఎలా వచ్చింది, లైట్ కలర్ దుపట్టా 2 పెడతాను. నేను చాలా అంటే చాలా నచ్చి తీసుకున్నాను, చాలా బాగుంది శారీ అయితే. నాకు ఈ షార్ట్ పెట్టగానే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా మెంబర్స్ మెసేజ్ చేశారు, చాలా బాగుంది శారీ, చాలా బాగున్నావు అని చెప్పి. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది శారీ. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాం మీ అందరికీ. వీడియోని ఇంతవరకు చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ గైస్. మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. నేను మంచి మంచి కంటెంట్తో కొత్త వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. మీకు వీటన్నింటిలో ఏ సారీ బాగా నచ్చింది, ఏది రియల్లీ ప్రైస్ వర్త్ అనిపించింది, మీకు ఏది ఎక్కువ నచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. సో నాకు తెలుస్తుంది మీ అందరికి ఏది ఎక్కువ నచ్చింది శారీ అని చెప్పి. అండ్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ గైస్. సో నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో చేస్తే మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. మీరు ఎలానే సపోర్ట్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ్లాగ్ అప్ టు హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బై. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ వాసవి. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను సెరమ్స్తో రెడీగా ఉన్నాను. చాలా మందికి సెరమ్స్ పైన చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఎవరు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి. సో నేనైతే సెరమ్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి నయాసినమైడ్, ప్లమ్ నయాసినమైడ్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద వీడియో, నా ఛానల్ని కానీ నా వీడియోస్ని కానీ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే, నేను ఎక్కువగా మేకప్, స్కిన్ కేర్ అండ్ హాల్స్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ డైలీ వ్లాగ్స్. వీటిపైన ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మిస్ కాకుండా ఉంటారు. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ నయాసినమైడ్? అసలు నయాసినమైడ్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఎవరు యూజ్ చేయాలి, దేనికి యూజ్ అవుతుంది, అసలు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నయాసినమైడ్ అంటే వైటమిన్ B3. వైటమిన్ B3 నయాసినమైడ్ సిరం అసలు దేనికి యూజ్ అవుతుంది? సో ఈ వైటమిన్ B3 నయాసినమైడ్ సిరమ్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఎక్సెస్ ఆయిల్ లైక్ ఓపెన్ పోర్స్, బ్లెమిషెస్, పింపుల్స్, వీటికి యూజ్ అవుతుంది. మెయిన్గా నయాసినమైడ్ అనేది అందరూ పింపుల్స్కి, బ్లెమిషెస్కి యూజ్ చేస్తారు. సో నయాసినమైడ్ ఎక్కువగా మనకి ఎక్సెస్ ఆయిల్, ఓపెన్ పోర్స్, యాక్నే, ఎక్సెస్ ఆయిల్, ఓపెన్ పోర్స్, బ్లెమిషెస్ అండ్ పింపుల్స్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వైటమిన్ B3 నయాసినమైడ్. సో వైటమిన్ B3 ఈ నయాసినమైడ్ సిరమ్స్ అనేవి మనకి ఫేస్ పైన ఎక్సెస్ ఆయిల్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి, బ్లెమిషెస్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కంట్రోల్ చేస్తాయి, స్కిన్ బ్యారియర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, లైక్ స్కిన్ బ్యారియర్ని హీల్ చేస్తుంది.
అండ్ దీనిపైన ఇది ఎక్కువగా ఓపెన్ పోర్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఫేస్ పైన, ఓపెన్ పోర్స్ తగ్గించేస్తుంది. సో దానివల్ల మనకి ఫేస్ సాఫ్ట్గా కనిపిస్తుంది, సాఫ్ట్ ఫీల్ వస్తుంది అన్నమాట. నయాసినమైడ్ యూజెస్ వచ్చేసి ఎక్సెస్ ఆయిల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, బ్లెమిషెస్ మార్క్స్ తగ్గించేస్తుంది, పింపుల్స్ పోతాయి అండ్ ఓపెన్ పోర్స్ కంట్రోల్ అవుతాయి, స్కిన్ బ్యారియర్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మెయిన్గా స్కిన్ బ్యారియర్ని హీల్ చేస్తుంది అన్నమాట, మంచి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. దీన్ని మెయిన్గా ఈ ప్లమ్ నయాసినమైడ్ మాత్రం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది స్కిన్ బ్యారియర్కి, స్కిన్ బ్యారియర్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. స్కిన్ బ్యారియర్ని హీల్ చేస్తుంది. సో నయాసినమైడ్ అనేది మనకి ఎక్సెస్ ఆయిల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, బ్లెమిషెస్ మార్క్స్కి యూజ్ అవుతుంది, పింపుల్స్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ స్కిన్ బ్యారియర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ ఉంటుంది కదా మనకి ఫేస్ పైన, లైక్ ఇక్కడ ఒక కలర్ ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉంటాయి కదా మనకి. సో అవన్నీ ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఎవరికైనా అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ ఉంటే ఈవెన్ స్కిన్ టోన్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ని ఉంటాయి నయాసినమైడ్ వల్ల యూజెస్. సో దానికోసం అని చెప్పి నేను ప్లమ్ది తీసుకున్నాను, ప్లమ్ నయాసినమైడ్ సీరం. ఇదైతే నేను రీసెంట్గా తీసుకున్నాను. దీనికన్నా ముందు దీంట్లోనే ప్లమ్ నయాసినమైడ్ 15 ml యూజ్ చేశాను. నాకు అది బాటిల్ అయిపోగానే చాలా మంచి యూజ్ అనిపించింది. నాకు ఎక్కువ డిఫరెన్స్ తెలియలేదు, నా ఫ్రెండ్స్ నోటీస్ చేశారు డిఫరెన్స్, చాలా బాగుంటుంది. సో నాకు అది నచ్చి మళ్ళీ 30 ml తీసుకున్నాను, 30 ml. సో మనకి నార్మల్గా నయాసినమైడ్ అనేది అందరూ పింపుల్స్కే యూజ్ చేస్తారు, పింపుల్స్కే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. నాకైతే సో ఎప్పటి నుండో నయాసినమైడ్ యూజ్ చేయడం అనేది ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే నాకు పింపుల్స్ లేవు. సో అంత పెద్ద యూజ్ ఏం ఉండదు అనిపించి ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు. బట్ ప్లమ్ నయాసినమైడ్ సీరం అనేది దీంట్లో రైస్ వాటర్ ఉంటుంది, రైస్ వాటర్ నయాసినమైడ్ 10% అన్నమాట. ఈ రైస్ వాటర్ అనేది మనకి మంచి గ్లోగా యూజ్ అవుతుంది, గ్లోకి యూజ్ అవుతుంది, మంచి గ్లో ఇస్తుంది. ఇది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి నాకు మంచి డిఫరెన్స్ అయితే కనిపించింది. అందుకని చెప్పి నేను మళ్ళీ పెద్ద బాటిల్ తీసుకున్నాను 30 mlది. ఎవరికైనా పింపుల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఎక్కువగా పింపుల్స్ వస్తున్నాయి, పింపుల్స్కే కావాలనుకుంటే మాత్రం మినిమలిస్ట్లో ఉంటుంది కదా నయాసినమైడ్, మినిమలిస్ట్ నయాసినమైడ్ తీసుకోండి. లేదు మాకు పింపుల్స్ లేవు, గ్లోకి మంచి స్కిన్ బ్యారియర్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి అనుకుంటే ప్లమ్లో ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను. సో నాకు ఈ ప్లమ్ది 15 ml యూజ్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగా నచ్చింది, చాలా డిఫరెన్స్ కనిపించింది. సో దాని తర్వాత నాకు అది నచ్చి మళ్ళీ 30 mlది ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. నేను ఇది రీసెంట్గా ఆర్డర్ చేశాను, రీసెంట్గా కొంచెమే అయిపోయింది, ఇక్కడి వరకే అయిపోయింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి అసలు మనమే యూజ్ చేస్తాం కంప్లీట్గా, మనమేం ఆపేము, అంత నచ్చుతుంది మనకి. ఇది మనని స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే పింపుల్స్ ఏం లేవు, కానీ నాకు ఈ ప్లమ్ నయాసినమైడ్లో రైస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, సో నాకు ఇది యూజ్ చేస్తున్నప్పటి నుండి కొంచెం మంచిగా గ్లోగా, మంచిగా సాఫ్ట్గా అనిపించింది ఫేస్ అంతా కూడా. అందుకని ఇంకా నా ఫేవరెట్ సిరం అన్నమాట ఇది. ఫస్ట్లీ దీంట్లో వచ్చేసి రైస్ వాటర్ ఉంటుంది, రైస్ వాటర్ నయాసినమైడ్ 10%. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏ స్కిన్ టైప్ వాళ్ళకైనా సెట్ అవుతుంది నయాసినమైడ్ సిరం అనేది. లైక్ ఆయిలీ స్కిన్, డ్రై స్కిన్, కాంబినేషనల్ స్కిన్, ఏ స్కిన్ వాళ్ళకైనా సూట్ అవుతుంది. ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు, దీనివల్ల పెద్దగా స్కిన్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే అస్సలు ఉండవు. ఏ స్కిన్ టైప్ వాళ్ళకైనా, ఏ సీజన్ అయినా, ఏ టైం అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, దీనికి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. మెయిన్గా ఇది ఏ టైంలో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, మార్నింగ్, నైట్ టైమ్స్, ఎప్పుడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది మనకి కొన్ని సిరమ్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్గా, సాలిసిలిక్ యాసిడ్, AHS, BHS అవన్నీ. సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అయితే వీక్లీ ట్వైస్ యూజ్ చేయాలి, AHS, PHS అయితే వీక్లీ వన్స్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి. సో దీనికి అలా ఏమి ఉండవు, ఇది ఎప్పుడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, మార్నింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు, నైట్ యూజ్ చేయొచ్చు, డైలీ యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే బిగినర్స్ అయితే మాత్రం వీక్లీ లైక్ ఆల్టర్నేట్ డేస్లో యూజ్ చేయండి. ఆల్టర్నేట్గా కొంచెం మనకి స్కిన్కి అలవాటు అవ్వాలి కదా, ఏదైనా ప్రొడక్ట్, ఏదైనా సిరం మనకి అలవాటు అవ్వాలి. సో అప్పటి వరకు కొంచెం ఆల్టర్నేట్ డేస్లో యూజ్ చేయండి, డే బై డే, లేదంటే వీక్లీ థ్రైస్ అలాగే యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. తర్వాత డైలీ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు, లైక్ మార్నింగ్, నైట్ స్కిన్ కేర్లో కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నాకు ఇది యూజ్ చేస్తున్నప్పటి నుండి మంచి గ్లో అయితే నోటీస్ చేశాను, మంచి గ్లో ఇస్తుంది. రైస్ వాటర్ ఉంది కదా దీంట్లో. అండ్ ఫస్ట్ ఎవరైనా ఆర్డర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే 15 ml ఆర్డర్ చేసుకోండి, 15 ml ఆర్డర్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే తర్వాత 30 ml తీసుకోండి. నేనైతే ఇంకా నెక్స్ట్ టైం 30 ml తీసేసుకున్నాను, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది. నాకైతే దీనికి చెప్పాను కదా, ఎక్సెస్ ఆయిల్ కంట్రోల్ అవుతుంది, బ్లెమిషెస్ పోతాయి, పింపుల్స్ పోతాయి, లైక్ ఓపెన్ పోర్స్, అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ అన్నింటికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక్కటి నాకు అందుకని చాలా బాగా నచ్చింది ఈ సరం.
సో మెయిన్గా నేను ఈ సెరం యూస్ చేస్తున్నప్పటి నుండి చాలా మంది అన్నారు నన్ను, లైక్ చాలా మంది చెప్పారు నాకు. సో మెయిన్గా నేను ఈ సెరం యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి చాలా మంది చెప్పారు నాకు డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది, డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి. సో వాళ్ళకి నచ్చింది ఇది బాగా, వాళ్ళకి నచ్చి వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నారు. వాళ్ళు తీసుకున్నాక నేను యూస్ చేశాకే నాకు చాలా వర్త్ ప్రొడక్ట్ అనిపించింది. నిజమే, లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లీ బట్ వర్త్. సో దానికోసమని ఎలాగైనా దీనికి రివ్యూ చేయాలి, ఇంకా మంచి ప్రోడక్ట్. సో ఎలాగైనా దీనికి రివ్యూ చేయాలి, మంచి ప్రోడక్ట్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి రివ్యూ చేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. చాలా అంటే చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇది, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మెయిన్గా మంచి సెరం కదా, రివ్యూ చేద్దాం, ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చేస్తున్నాను. మంచి గ్లో ఇస్తుంది, లైక్ ఎక్సెస్ ఆయిల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, బ్లెమిషెస్ పోతాయి, పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఫర్ పింపుల్స్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు గో విత్ మినిమలిస్ట్ నయాసినమైడ్. లేదు మాకు గ్లోయిగా కనిపించాలి, పింపుల్స్ అంతగా ఏం లేవు అనుకునే వాళ్ళు ప్లమ్ నయాసినమైడ్ తీసుకోండి. సో అసలు ఎందుకు యూస్ చేయాలి, ఏ టైంలో యూస్ చేయాలో చెప్పాను కదా. యూస్కి వస్తే మాత్రం ఎప్పుడైనా యూస్ చేయొచ్చు, మార్నింగ్ చేయొచ్చు, నైట్ చేయొచ్చు, ఏ సెరమ్స్తో అయినా యూస్ చేయొచ్చు, ఎలాగైనా యూస్ చేయొచ్చు. కాకపోతే బిగినర్స్ అయితే మాత్రం మోస్ట్లీ నైట్ ప్రిఫర్ చేయండి. నైట్ టైం యూస్ చేసి లైక్ మనకి ఆల్టర్నేట్ డేస్ యూస్ చేయండి. దాని తర్వాత మీకు పడితే నచ్చితే దాని తర్వాత ఎవ్రీడే మనకి నైట్ టైం స్కిన్ కేర్ రొటీన్గా మార్నింగ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మనకి ఇంకా వస్తే దీనిపైన మనకి డౌట్స్ ఉంటాయి, సాలిసిలిక్ సెరంతో యూస్ చేయొచ్చా, హైలోరానిక్ సెరంతో యూస్ చేయొచ్చా అని. దేనితో అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఈ సెరంని, లైక్ దీంతో యూస్ చేయొద్దు అనేది ఏం లేదు. కాకపోతే హెచ్ఎస్, బిహెచ్ఎస్, పిహెచ్ఎస్ ఉంటాయి కదా, వాటితో అయితే మాత్రం ఈ సెరం అని కాదు అసలు ఏ సెరం యూస్ చేయొద్దు. అవి యూస్ చేసినప్పుడు అసలు ఏ సెరం యూస్ చేయకపోవడమే మంచిది, అదొకటే యూస్ చేయండి. కొంచెం ఎక్స్ఫోలియేట్ సెరమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటితో మాత్రం ఏ సెరం కంబైన్ చేయొద్దు, అది ఓన్లీ సింగిల్గానే యూస్ చేయండి. ఎక్సెప్ట్ దట్ ఎక్స్ఫోలియేట్ సెరమ్స్ ఇదైతే దేంతో అయినా యూస్ చేయొచ్చు, మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు, స్కిన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనడానికి కూడా ఏది ఉండదు, అందరికీ సూట్ అవుతుంది. ఏ స్కిన్ టైప్ వాళ్ళకైనా కూడా, ఎవరికైనా కూడా, ఏ సీజన్ అయినా, ఏ టైం అయినా, ఏ స్కిన్ టైప్ అయినా ఎవరికైనా యూస్ అవుతుంది. చాలా గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లీ బట్ వర్త్ అని చెప్పొచ్చు. 60 mlది నాకు 650 పడింది. ఫస్ట్ అయితే 15 mlది ట్రై చేశాను, నాకు అది నచ్చింది, ఇంకా అందుకని 30 ml తీసేసుకున్నాను డైరెక్ట్. లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లీయే. నేను ఇప్పటివరకు యూజ్ చేసిన సెరమ్స్ అన్నీ కూడా మినిమలిస్ట్వి, లైక్ 400 to 500 ఉంటాయి. ఇదైతే 650 పడింది. ఆఫర్స్లో కొంచెం తగ్గుతుంది, కాకపోతే కాస్ట్లీయే బట్ వర్త్ అనిపించింది. చాలా పెడుతూ ఉంటాం కదా, అవన్నింటికన్నా ఈ ఒక్క సెరం ఉంటే చాలు అనిపించి తీసుకున్నాను. చాలా అంటే చాలా వర్త్, మంచి గ్లో ఇస్తుంది, సాఫ్ట్ అండ్ గ్లోగా కనిపిస్తుంది స్కిన్, మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. మెయిన్గా స్కిన్ బ్యారియర్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. రైస్ వాటర్ వల్ల మనకి గ్లో వస్తుంది ఫేస్లో, సో అందుకోసమని తీసుకున్నాను. ఇది ఎలాగైనా రివ్యూ చేయాలి, చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది, మంచి ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి చేస్తున్నాను. నిజంగా మీకు ట్రై చేయాలని ఉంటే మాత్రం సెరమ్స్ ఏమైనా ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేయండి. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్, అసలు పడదు, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనడానికి ఏమీ లేదు ఇందులో, చాలా బాగుంటుంది. ఒక బాటిల్ యూస్ చేశాక మీకే తెలుస్తుంది, మీకే నచ్చుతుంది. ఇది యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక మీరే ఇంకా యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్, నేనైతే ట్రై చేయమనే చెప్తాను. ఈవెన్ నాకు పింపుల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నేను కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాను, ఎందుకంటే అంత బాగుంది ప్రోడక్ట్, మంచి గ్లో ఇస్తుంది స్కిన్కి. నేనైతే ఖచ్చితంగా యూస్ చేయండి, ట్రై చేయండి అని చెప్తాను. దీనివల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏం లేవు, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క సెరం వల్ల మనకి చాలా టైప్స్కి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లీ కదా, పడకపోతే ఎలా అని చెప్పి ఫీల్ అవుతారు మేబీ, బట్ అస్సలు రిగ్రెట్ అవ్వరు. నేనైతే యూస్ చేయమనే చెప్తాను, ట్రై చేయండి. ఈవెన్ పింపుల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ట్రై చేయండి, మంచి గ్లో ఇస్తుంది స్కిన్కి. యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక మీరే కంటిన్యూ చేస్తారు, అంత బాగుంటుంది. అస్సలు రిగ్రెట్ అవ్వరు మనీకి. కాస్ట్లీ కదా ఇంత పెట్టాను అని చెప్పి అస్సలు రిగ్రెట్ అవ్వరు. నేను అందుకే డిసైడ్ అయ్యాను సీరం ఖచ్చితంగా రివ్యూ చేయాలి, యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో ఈరోజు నేను వీడియోలో చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ అన్నీ చెప్పేశాను. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను క్లియర్గా చెప్తాను డౌట్స్ ఉంటే. ఈ రోజు వీడియో అయితే ఇంతే. చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. సో